क्वेश्चन नंबर 17 एक वर्ग में जेटला विद्यार्थीओं की संख्या है तेटलो अतिवृष्टि राहत फाळो दरेक विद्यार्थी आपे छे। विद्यार्थीओं की संख्या अने फाळो आपनार विद्यार्थीओ जे छे एन बराबर छे। जो कुल राहत फाळो 2304 इकट्ठो थयो होय तो वर्ग में विद्यार्थीओं की संख्या केटली होय। तो अहींया शुं करवानुं छे आपणे धारवानुं छे। धारो के वर्ग में एक्स विद्यार्थीओ छे। केटला विद्यार्थी छे एक्स। दरेक विद्यार्थी अतिवृष्टि में फाळो एक्स रुपया आपे छे। एक्स रुपया आपे छे। ओके, કેટલા રૂપિયા આપે છે? एक्स रुपया आपे छे। પછી कुल फाळो કેટલા આપેલું છે? कुल फाळो बराबर 2304 आप्યું છે। बराबर। अहींया शुं छे? विद्यार्थीनी संख्या छे अने दरेक विद्यार्थी तेटला रुपया आपे छे एटले एक्स गुणाकार में एक्स लखवानुं छे। बराबर 2304 आवे छे। आ एक्स थी गुणाकार करिए तो एक्स नी 2 घात आवे छे। अहींया 2304। अहींया शुं करवानुं छे? एक्स नुं वर्गमूळ करवानुं छे। आ संख्यानुं पण वर्गमूळ करीए तो एक्स नी किंमत मळी जाए छे। तो आपणे अहींया आवी रीते करी लेवानुं छे के 2304। ओके, अहींया कई संख्या थी गुणाकार करिए तो आपसे तो आपणे जोवानुं 23 जे छे 2 अंको 23 छे ने कई संख्या ने वच्चे आवे छे? आ बंने वच्चे आवे छे। एमांथी नानी संख्या कोण छे? 16। आमां जोईए तो केटला छे? 4। तो आपणे अहींया 4 गुणाकार में 4। बराबर। अहींया 4 नो गुणाकार कर्यो छे तो 16 आवशे। बराबर। 4 वखत वांच्युं એટલે ઉપર। हवे आ बंनेनो सरवाळो करीए केटला थाय छे? अहींया 8 थाय छे। ओके, जे संख्या अहींया मूकवानी छे एटनाथी गुणाकार करवानुं छे। तो कई संख्या मूकी शकाय? 8 मूकी शकाय। केम के अहींया 4 आपेलुं छे। 4 में आपणे जोईए आ 8 वर्ग करिए तो 64 आवे छे अने पछी 2 नो वर्ग करिए तो 4 आवे छे। तो आ बंने संख्या मूकीने जोई लेवानुं। तो अहींया 8 मूकीए त्यारे आपणे आवशे। अहींया आमां शुं करवानुं छे? बाद करवानुं छे। बाद करिए तो केटला थाय छे? अहींया 7 आवे छे। अहींया उपरथी 0 अने 4 उतारेलो। पछी अहींया 8 थी गुणाकार करवानुं छे। तो 8 थी गुणाकार करिए तो केटला आवे छे? 704 आवे छे। आ बंनेनो सरवाळो करिए तो 96। केटला वखत वांच्युं छे? अहींया प्लसनुं निशान 8 वखत छे एटले 8। बराबर। आ थई गयुं 0 0। तो अहींया केटला आया छे? 48 आव्युं छे। तो एक्स बराबर आपणी पासे केटला आया छे? 48 आया छे। ओके, तो लखवानुं छे वर्ग में विद्यार्थीओं संख्या 48 छे। केटली संख्या छे? 48 संख्या छे। हवे क्वेश्चन नंबर आपणे जोवानुं छे 18मुं। एक स्पर्धा में जेटला विद्यार्थीओए भाग लीधो छे तेटला रुपया दरेक विद्यार्थी ने इनाम आप्युं। जो कुल इनाम रुपया 3025 वहेंचायुं होय तो स्पर्धा में केटला विद्यार्थी भाग लीधो होय। तो अहींया पर शुं करवानुं छे? धारो के स्पर्धा में भाग लीधेल विद्यार्थीओं की संख्या केटली छे? एक्स छे। बराबर। दरेक विद्यार्थीओ आपेल इनाम एक्स रुपया छे। ओके, तो कुल इनाम કેટલા છે? અહીંયા 3025 છે। તો
તો એક્સ વિદ્યાર્થી છે એને આપેલું ઇનામ પણ એક્સ છે, તો બંનેનો ગુણાકાર કરીએ ત્યારે આપણે કુલ ઇનામ મળે છે, એટલા માટે આપણે લખીએ એક્સ ગુણાકારમાં એક્સ બરાબર 3025। એક્સ એક્સથી ગુણાકાર કરીએ એક્સની 2 ઘાત થાય છે 3025 આવે છે। આ એક્સ શોધવા માટે એનું વર્ગમૂળ કરવું પડશે, ત્યારે આપણે અહીંયા જો કંઈ જોઈએ, અહીંયા છે 3025 આપેલું છે। અહીંયા કઈ સંખ્યાથી મૂકીએ તો આપણે 30 છે ને, આ બે અંકો 30 છે, તો 30 કઈ સંખ્યા વચ્ચે આવે છે? 36 અને 25। આમાંથી નાની સંખ્યા કોણ છે? 25। આ 5 મૂકી શકાય, 5 5 5 પંજા 25, 5 વખત, એટલે અહીંયા 30માંથી 25 બાદ કરીએ તો 5 આવે છે, અહીંયાથી ઉતારી લો 25, બંનેનું સરવાળો કરીએ તો 10 થાય છે। અહીંયા કેટલા છે? 5, એટલે 5થી ગુણાકાર કરી શકાય, તો 5 અહીંયા મૂક્યું છે તો 5 અહીંયા નીચે મૂકવું પડશે, 5 પંજા 25 અને 5 એકા 5, બરાબર, 5 વખત વાંચ્યું છે। પછી અહીંયા કેટલા છે? 0 વધે છે, આમાંથી આ વાત કરો 0, આમાંથી આ વાત કરો 0 થાય છે। આ સરવાળો કરીએ તો 110 આવે છે, બરાબર। કેટલા આવ્યા છે? 55 આવ્યા છે, એટલે એક્સ બરાબર 55। ઓકે, તો સ્પર્ધામાં 55 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો છે। ઓકે, હવે આપણે આગળ જોવાનું છે 19મો ક્વેશ્ચન જોઈએ। તો અહીંયા છે 19મું, એક નિશાળમાં 500 વિદ્યાર્થીઓ છે। પીટીની કવાયત કરવા માટે તમામ વિદ્યાર્થીઓએ એવી રીતે ઊભા રાખ્યા છે કે જેથી હાર અને સ્તંભની સંખ્યા સમાન રહે। જો નિશાળના કેટલા વિદ્યાર્થીઓ આ ગોઠવણી કરવાથી બહાર રહેશે? તો આપણે શું કરવાનું છે? ધારો કે આડી હારમાં વિદ્યાર્થી કેટલા છે? એક્સ છે, અને સ્તંભમાં વિદ્યાર્થી કેટલા છે? એક્સ છે, બંને સરખા છે, અને કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આપેલી છે, કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા। ઓકે, કેટલા આપેલા છે? 500 આપેલા છે। કેટલા આપેલા છે? 500। તમને આવા પ્રકારના વિડીયો જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી તમને ગણિતની સ્વાધ્યાયપોથી, હિન્દીની સ્વાધ્યાયપોથી અને ગણિતનું બુકનું પણ સોલ્યુશન તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી જોઈ શકો છો। ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે। પછી આપણે શું કરવાનું છે? આ એક્સ અને એક્સનું ગુણાકાર કરીએ ત્યારે આપણને કુલ સંખ્યા મળે, બરાબર। તો અહીંયા 500 છે, એક્સનું ગુણા એક્સથી કરીએ તો કેટલા થાય છે? એક્સની 2 ઘાત બરાબર 500 થયા છે। અહીંયા જોવાનું છે 500નો કોઈ સંખ્યાનો વર્ગ નથી, તો કઈ સંખ્યા નજીક હશે? તો આપણે અહીંયા આવી રીતે લખી કાઢો, 500 અહીંયા ઉપર લખવાનું છે। ઓકે, તો અહીંયા જોવાનું છે 50, 5 જોવાની છે, તો અહીંયા કેટલા આવશે? અહીંયા પહેલું અંક છે 5, બરાબર। તો આ 2થી નાની છે, આ 4 અને 9ની વચ્ચે 5 આવી છે, કેમ કે પાછળથી 2 અંકો છોડવાના હોય છે। તો આ બંનેમાંથી કોઈ નાની સંખ્યા છે 4, 4ના સામે કેટલા છે? 2, તો 2 ગુણાકારમાં 2, 2 ગુણાકારમાં 2 એટલે 2 વખત થયું। અહીંયા તો 2 દૂ 4 થાય છે, અહીંયા 5માંથી 4 બાદ કરીએ તો 1 આવે છે, અહીંયા 2 0 ઉતારી લો, 2 અને 2 કેટલા થાય છે? 4। હવે એની પાછળ કઈ સંખ્યા મૂકી શકાય? તો 2 મૂકી શકાય। કેટલી? 2, તો અહીંયા 2 મૂકવાનું છે। ઓકે, 2 મૂકીએ તો 2 દૂ 4 થાય છે, 2 ચોક 8 થાય છે। ઓકે, બાદ કરીએ તો અહીંયા 16 આવે છે, કેટલા આવે છે? અહીંયા 16। ઓકે, સરવાળો કરીએ તો 44 અહીંયા આવે છે, કેટલા આવે છે? 44, બરાબર। કેટલા વખત વાંચ્યું છે? 2 વખત, અહીંયા 2, કેટલા આવ્યા છે? અહીંયા 22 છે। ઓકે, અહીંયા કેટલા છે? 22। પછી આપણે જોઈએ આ 22નો વર્ગ કરીએ તો કેટલા આવે છે? 22નો વર્ગ થાય છે, આપણે અહીંયા લખીએ 22નો વર્ગ કેટલા થાય છે? ખબર છે? 484। કેટલા થાય છે? 484 થાય છે। કેટલા થાય છે? 484। પણ આ તો 500 આપેલું છે,
તો આ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી એટલે આપણે લખીએ x બરાબર વર્ગમૂળમાં 500, તો 500 લખી કાઢવાનું, બરાબર. પણ અહીંયા છે શું કરવાનું છે, આપણે કેટલા વિદ્યાર્થી બાકી રહેશે એ આપણે અહીંયા જોવાનું છે. તો ટોટલ કેટલા આપેલા છે, અહીંયા 500 આપેલા છે, 500 વિદ્યાર્થીઓ છે. એમાંથી 22નો વર્ગ જે છે એ બાદ કરી નાખો તો 484 છે. 484 એટલે 16 વિદ્યાર્થી થાય છે. તો આપણે લખવાનું છે કેમ કે ઓકે 16 વિદ્યાર્થી અહીંયા શેષ રહી ગયા છે ને, એક આપણને ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા શેષ કેટલા રહે છે, 16. તો આપણે લખીએ તો 16 વિદ્યાર્થીઓ બાકી રહેશે. ઓકે, હવે આપણે જોવાનું છે આ 20મું. તો અહીંયા જોઈએ આપણી પાસે છે 20મું. શું બોલે છે, 4, 9 અને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તેવી સંખ્યા નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો. તો આપણે શું કરવાનું છે, પહેલાં અહીંયા શું કરવાનું છે, લસા લેવું પડશે. તો આપણી 4, 9 અને 10નું લસા શોધીએ. ઓકે, તો અહીંયા આપણે લસા લઈએ 4, 9 અને 10. સૌથી પહેલાં 2થી ભાગાકાર જશે, 2 દુ 4, પછી અહીંયા થાય છે 9, 2ના ઘડિયામાં નથી આવતું, 2 પંજા 10, ફરી 2થી 2 એકા 2, 9માં નથી એટલે 9 અહીંયા આપવાનું છે અને 5. પછી 3થી કરવાનું છે, આ 1 આવી ગઈ છે, 3 તારી 9 અને 5ના 5. પછી અહીંયા 1, 3 એકા 3 અને 5ના 5. પછી અહીંયા 5થી કરી 1, 1 અને 5 એકા 5 થાય છે. ઓકે, આ બધાનું શું કરવાનું છે, આપણે ગુણાકાર કરવાનું છે. તો લસા બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 કેટલા થાય છે, 2 દુ 4, 4 તરી 12, 12 તરી 36, 36 પંજા 180 થાય છે. કેટલા આવ્યા છે, 180 આવ્યા છે. પણ આ 180 જે છે 180 એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી. પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી તો શું કરવાનું છે, તો હવે આમાં કઈ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીએ તો એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા બની જાય છે. તો એમાં આપણે 5થી ગુણાકાર કરવાનું છે. કેટલાથી, 5થી. તો અહીંયા આપણે પાસે છે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5. તો એમાં 5થી ગુણાકાર કરી નાખો. તો આપણી જોડ બની ગઈ છે અહીંયા 2ની, બરાબર, 3ની પણ મળી ગઈ છે અને 5ની પણ જોડ બની ગઈ છે. આ બંનેનું ગુણાકાર કરીએ તો કેટલા આવે છે, 900. હવે 900નું વર્ગમૂળ તો થાય છે ને, 900નું વર્ગમૂળ શું થાય છે, તો અહીંયા છે વર્ગમૂળમાં 900. તો અહીંયા વર્ગથી વર્ગમૂળ હટી જશે, 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 કેટલા થાય છે, 2 તરી 6, 6 પંચા 30 આવે છે. ઓકે, તો એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ છે, 900 સંખ્યા છે. તો આમ લખીએ, આમ 900 એ માગ્યા મુજબની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. કઈ સંખ્યા છે, પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. હવે આગળ જોઈએ તો પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે જોઈએ અહીંયા વર્ગમૂળ શોધો લખેલું છે. પહેલું છે 17.64 આપેલું છે, તો આપણે એને શોધીએ. 17.64 તમારે ગમે તે રીતથી શોધી શકાય છે. અહીંયા જોઈએ કેટલા છે. અહીંયા સૌથી પહેલાં આ 17માં જોઈએ કઈ સંખ્યા છે. અહીંયા તો કઈ સંખ્યા વચ્ચે આવે છે, તો 25 અને 16ના વચ્ચે આવે છે. 16 અને 25ના વચ્ચે એટલે નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા છે, 16. એનું અહીંયા શું છે, 4. તો અહીંયા 4 મૂકી શકાય. પછી અહીંયા 4 ચોક 16 થાય છે, 4 વખત વાંચ્યું છે એટલે ઉપર. પછી આમાંથી આ વાત કરીએ તો 1, અહીંયા પછી આ અવતારીને પોઈન્ટવાળી સંખ્યા અવતારી છે એટલે પોઈન્ટ આવી જશે. અહીંયા 4 કેટલા થાય છે, 8 થાય છે. ઓકે, હવે કેટલા મૂકવાનું છે, અહીંયા 2 મૂકી શકાય, બરાબર. તો 2 મૂકીએ તો 2થી જ ગુણાકાર કરવાનું છે. તો 2 દુ 4, 2 18 16 થાય છે અને આ બંને સરવાળો કરીએ 84 થાય છે.
बात करिए 4 मांथी 4 बात करिए 0, 6 मांथी 6 बात करिए 0, 1 मांथी 1 बात करिए तो 0। કેટલા વખતમાં આવ્યું છે 2 એટલે 4.2 આવ્યા છે। તો આપણે લખીએ અહીંયા વર્ગમૂળમાં 17.64 બરાબર કેટલા આવે છે 4.2 આવે છે। પછી અહીંયા જોઈએ આ બીજો છે ઓકે 90.25 અહીંયા છે આપણી પાસે કઈ સંખ્યાની વચ્ચે આવે છે તો અહીંયા છે 100 અને 81 ને વચ્ચે આવે છે 90 બરાબર। તો એ નામાંથી નાની સંખ્યા આ છે તો 9 અહીંયા મૂકવાનું છે 9 થી ગુણાકાર કરવાનો છે એટલે 9 ઉપર 9 90 81 થાય છે કેટલા વધે છે અહીંયા 9 આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો કેટલા થાય છે અહીંયા 18 થાય છે। આ ઉતારી લો તમે કેટલા થાય છે પોઈન્ટવાળી સંખ્યા તો 9 પોઈન્ટ। હવે પોઈન્ટવાળી સંખ્યા છે એટલે પોઈન્ટ લખી કાઢો અહીંયા કઈ સંખ્યાથી ગુણાકાર કરીએ તો આ આવે છે તો 5 થી કેટલાથી 5 થી ઓકે બરાબર 185 થાય છે 5 पंजा 25 બધી 2 5 8 40 અને 2 42 અને 5 1 5 અને 4 9 થાય છે 10 થયા અહીંયા 9 અને 1 બરાબર કેટલા વખત વાંચ્યું છે 5 એટલે અહીંયા બાદ કરીએ તો 0 0 આવે છે। તો આપણે લખીએ અહીંયા વર્ગમૂળમાં 90.25 બરાબર શું થાય છે અહીંયા 9.5 આવે છે કેટલા આવે છે 9.5। પછી આ જોઈએ અહીંયા સંખ્યા છે ખૂટતી સંખ્યા શોધીને લખો 4ની 2 ઘાત પ્લસ 5ની 2 ઘાત પ્લસ અહીંયાની 2 ઘાત બરાબર 21ની 2 ઘાત। તો આ સંખ્યા શોધવા માટે અહીંયા સૂત્ર તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે નિયમ છે અહીંયા નિયમ એ છે કે nની 2 ઘાત હોય અહીંયા nની 2 ઘાત એટલે આ સંખ્યા પ્લસ પછી છે અહીંયા n પ્લસ 1ની 2 ઘાત પછી ત્રીજી સંખ્યાઓ હોય તો nની 2 ઘાત પ્લસ nની 2 ઘાત આવે છે બરાબર શું થાય છે nની 2 ઘાત પ્લસ n પ્લસ 1 થાય છે। અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કઈ સંખ્યા ગાયબ છે અહીંયા આ સંખ્યા ગાયબ છે। આ સંખ્યા ગાયબ હોય તો એટલે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવું પડશે કઈ સંખ્યાનું આ nની 2 ઘાત પ્લસ nની 2 ઘાત થાય છે બરાબર। n એટલે કે આ 4 છે તો 4 મૂકવાનું 4ની 2 ઘાત પ્લસ 4ની 2 ઘાત ઓકે। તો અહીંયા થાય છે શું 4ની 2 ઘાત એટલે 16 પ્લસ 4 પછી અહીંયા 2 ઓકે। तो अँ 16 અને 4 કેટલા થાય છે 20 20ની 2 ઘાત એટલે અહીંયા શું આવશે 20ની 2 ઘાત આવી જશે ઓકે। આ શોધી લીધું છે હવે આ જોવાનું છે સરવાળાની ક્રિયા કર્યા વગર સરવાળો કરો તો આપણે અહીંયા જોઈએ કેટલા થાય છે 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 संख्या है तो 7ની 2 घात જેટલી સંખ્યા હોય એટલા બરાબર 7નું વર્ગ કરીએ તો 49 આવે છે આ આપણું થઈ ગયું। પછી છે 64 ને પહેલી ક્રમિક એકી સંખ્યાના સરવાળા રૂપે દર્શાવો તો સરવાળા રૂપે દર્શાવવાનું હોય તો આપણે આવી રીતે દર્શાવી શકાય 64 બરાબર શું થાય છે 64નું અહીંયા આપણે લખવાનું છે કેવી રીતે લખી શકાય છે तो अँ 64નું अँ वर्गमूળ करवानुं तो वर्गमूળ केटला थाय छे 8ના वर्ग थाय छे 8ની 2 घात होय तो 64 आवे छे एटले एकी संख्या लखवानी छे 8 वखत 1 प्लस पछी 3 प्लस पछी 5 प्लस पछी 7 प्लस आ 4 थई गई पछी 5મી संख्या थई गई पछी आ छे 6ठी अने पछी आ 7મી अने आ छे 8મી संख्या आ सरवाळाना रूपे दर्शावी शकाय। આવી રીતે આ વિડીયો પૂરો થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળીએ બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।